जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डीके। आज क्लास रे आमे देखिबा परसेंटेज फ्रॉम बेसिक। परसेंटेज बेसिक रु विथ एग्जांपल हम देखिबा हला। तेणु हम आज जो मु प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दोची, परसेंटेज रु स्टार्ट करूची, देखा जाऊ हला। ऑन परसेंटेज, परसेंटेज फ्रॉम बेसिक। ओके, देखिया हम जे कंटेंट को जिया अछि परसेंटेज। परसेंटेज माने हो 100 रु। परसेंटेज मींस 100 रु हला। एबो इट इज डोनेटेड बाय द साइन हो परसेंटेज साइन हो एमडी हला। आज परसेंटेज साइन हला, परसेंटेज साइन हला। परसेंटेज ना हमर रियल लाइफ रे केमिति हो जे मन करो तमे ଗୋଟେ एग्जाम देला तमे रखिजो 600 रु 600 रखिजो 420 एवं कौन काम तुम एलिजिबल कि नहीं तार गोटे क्राइटेरिया थाए। तुम्हारा क्राइटेरिया अच्छी जदि सी 65-67% रखियो ताहले सी क्वालिफाई हो। ताहले तुम कि जानियो तुम केते परसेंट रखियो, केते परसेंट रखियो तुम जानियो। सिक्योर मार्क 420 डिवाइडेड बाय फुल मार्क इनटू 100 हला, जोड़ा कि होउची 70%। ताहले तुम 67% रु अधिक रखिजो बा 70% रखिजो, तेणु तुम एलिजिबल हला। परसेंटेज केमिति काढ देखिबा। percentage rule जन कहबो if we have to find y percent of x, y percent माने y percent, that means y divided by 100 into x, जोटा कि होची xy by 100 हला। ताल एग्जांपल देखि द केतरा जोटा होची कोन 5% of x, 5%। 5% माने हम कोन कहै परसेंटेज साइन अछि माने डिवाइडेड बाय 100, जहार परसेंटेज थिवो डिवाइडेड बाय 100। 5% माने 5 divided by 100 into x, जोड़ा कि होची केते 5x by 100, 5x by 100। एटा सेमिति गला। एटा 10% of x but 10 divided by 100 into x, जोटा कि होची 10 by 100, 10 by 100 into x, 10x by 100। एटा सेमिति 12x by 100, एटा 20x by 100, एटा 25x by 100, एटा 50x by 100 सेमिति। ताले परसेंटेज मींस 100 रु हला। 20% तामाने कोन 100 रु 20 by 100 लगे 100 रु 20 हला। नेक्स्ट स्लाइड के दिया देखिबा छी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू इनटू 100 इनटू परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज जते बेले हमर दीटा जिंस थिबो, जते परसेंटेज थिबो, परसेंटेज थिबो, परसेंटेज रु परसेंटेज जते थिबो, परसेंटेज रु जते फ्रैक्शन करिवो, परसेंटेज जते फ्रैक्शन करिवो डिवाइडेड बाय 100 कोन डिवाइडेड बाय 100। आ जते बेले फ्रैक्शन रु फ्रैक्शन टू परसेंटेज करिवो ते बेले मल्टीप्लाई बाय 100 कोन मल्टीप्लाई बाय 100 हला। जोडे कोन अछि कन्वर्ट x by y into percentage। कौन कहली फ्रैक्शन रु कौन कला से परसेंटेज कला, ता माने कोन मल्टीप्लाई बाय 100। एटा सेम तार एग्जांपल अछि कोन 3 by 8 को हमें कोन करिया परसेंट रे कन्वर्ट करिया बा 3 by 8 into 100 करिया मल्टीप्लाई बाय 100 अब फ्रैक्शन परसेंटेज कला मल्टीप्लाई बाय 100। जते बेले परसेंटेज फ्रैक्शन हो हेतला डिवाइडेड बाय 100 हला। तेना हम को करे कोन 300 by 8 एटा कहउची 8 3 24 6 60 8 7 56 39 एटा कि 37.5% हला। सेमिति एटा अछि कोन एक्सप्रेस 2/1/4 कोन अछि 2/1/4, जोटा होची 9/4। 9/4 जते परसेंटेज करिवा 9/4 into 100, जोटा कि 25, जोटा कि 225% ओके। सेमिति एटा कोन अछि कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। ततले कोन करिवो परसेंटेज डेसिमल करिवो डिवाइडेड बाय 100 करिवो। मु कहितले आगो जते बेले तमे फ्रैक्शन परसेंटेज करिवो मल्टीप्लाई बाय 100, जते बेले परसेंटेज टू डेसिमल करिवो बा परसेंटेज टू फ्रैक्शन करिवो सेते बेले तमे डिवाइडेड बाय 100 करिवो। तेने कोन छेडा x परसेंटेज माने कोन x by 100 ता माने कोन x परसेंटेज एतिकी। तो तुमको 9% को डेसिमल गले कोन 9% को डेसिमल गले कोन हो और डेसिमल फ्रैक्शन गले कोन हो 9/100। सेमती 18 रे गले 18/100
ओके ताले एटा हम कोन शिखले देखिले जत्ते बेले फ्रैक्शन रु परसेंटेज करिवा फ्रैक्शन टू परसेंटेज करिवा हेते बेले कोन करिवा मल्टीप्लाई बाय 100 आ जत्ते बेले परसेंटेज टू फ्रैक्शन करिवा हेते बेले कोन करिवा डिवाइडेड बाय 100 हैला देखिया नेक्स्ट स्लाइड पे जीवा देख केतरा क्वेश्चन देखि दवा कोन देखि दा 20% ऑफ 300 20% माने कोन 20 बाय 100 इनटू 300 जोडे कहू केते 60 आंसर भाई जो 60 20% ऑफ x बा 300 रा 20% हला 300 20% माने 300 इनटू 20 बाय 100 जोडे के 60 सेमिति 30% ऑफ a इक्वल टू 60 30% बा 30 बाय 100 ऑफ a इज इक्वल टू 60 जेटा कहू कोन 2 हेले a इक्वल टू केते हला a इक्वल टू 200 सेमिति एटा एक्सप्रेस 84% in fraction 84% जते बेले परसेंटेज फ्रैक्शन करिया डिवाइडेड बाय 100 तो लाइक 0.0 कोन हो जी 84 बाय 100 84 बाय 100 एटा फ्रैक्शन करले मी दो ताडा तार कटिले कोन हो 21 बाय 25 जते बेले 84% को हम फ्रैक्शन करिवा ता वाले हो कोन 21 बाय 25 सेमिति 66% को फ्रैक्शन बदल करिवा 66.66 डिवाइडेड बाय 100 जोडा को होची केते 2 by 3 2 by 3 ओके परसेंटेज को फ्रैक्शन गले परसेंट कर कोन डिवाइडेड बाय 100 देखिए नेक्स्ट स्लाइड के जिया ए जी एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज ए परसेंट विथ रेस्पेक्ट टू अदर माने करो गोटे क्वांटिटी आ गोटे क्वांटिटी रो केते परसेंट होजी जेते बेले ता यूनिट सेम थियो काढी हबो जेते बेले ता यूनिट सेम थिबो ताले एटा सुटेबल माने एटा काढिया पॉसिबल हला मन कर थिबो 200 ग्राम टा 200 ग्राम टा 2 केजी रो केते परसेंटेज 2 केजी माने केते 2000 ग्राम बोले केते 200 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100 जेटा कि केते जोड़ा कि होछ केते 10% जदि जण कहइबो 200 ग्राम टा 2 किलोमीटर केते परसेंट माने 200 ग्राम 2 किलोमीटर कोन 2 किलोमीटर एटा पॉसिबल कि दुटा जाकर साइन अलग अलग दुटा यूनिट अलग अलग छला यूनिट अलग अलग अछि माने डिफरेंट यूनिट जते थिबो जते बेले थिबो डिफरेंट यूनिट सेते बेले परसेंटेज इम्पॉसिबल हला percentage impossible different unit थिले percentage possible न हला तो एटा कोन से देखि दवा 60 kg of what per 60 kg what percent of 240 kg माने 60 kg दा 240 रो केते परसेंट ताले 240 रो केते परसेंट ताले मने कर 60 kg दा 240 रो x परसेंट ताले 240 into 240 रो x परसेंट होजी केते 60 x परसेंट माने x by divided by 100 60 एटा कटिले कोन 4 4x is equal to 100 ताले x equal to कोन हेला 25 by 25% ठीक अछि सेमिति कोन अछि 10 ग्राम is 5% of 1 kg 10 ग्राम दा 1 kg माने कोन 1000 ग्राम रो केते परसेंटेज तोरा इज केते 1% ना कटि जिवो तोरा इज 1% ओके देखिया नेक्स्ट स्लाइड के जिया देछि एग्जांपल आगतर एग्जांपल देखिया इफ 10% of a is equal to 12% of b then 15% of a is equal to 5% of b हला कोन अछि 10% of a जदि अछि 10% of a is equal to 12% of b तमाने कोन हला 100 कटि गला 10a is equal to 12b हे गला ताहले 10a is equal to कोन हे गला 10a is equal to 12b हे गला ताहले एठी a टा केते 12 by 10 into b हमरा हरि हे जो ठीक अछि ताले देखिबारे कोन अछि 15% of a is equal to 5% of b 15% of a 15% of a is equal to
what percent of b ମନେକର x% of b 100 କଟିଗଲା ତାହେଲେ 15a is equal to xb ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା a ଜାଗାରେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ଏଇଟା କହୁଛି କେତେ 12/10 into b ସରି 15 into 12/10 into b is equal to xb ଖାଲି a ଜାଗାରେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଟା b କୁ b କଟିଗଲା ଏଟା କଟିଗଲେ କଣ 5 3 2 ଏଟା ଏମିତି 6 ତାହେଲେ x equal to କେତେ ହେଇଗଲା x equal to 18 ତାହେଲେ 15% of a is equal to 18% of b ଆନ୍ସର କଣ ପାଇଲେ 15% of a is equal to 18% of b ହେଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन କରିବା ଦେଇଛି ୟେଲୋ ଲେଖିବା ଦେଇଛି କଣ the monthly income of a person is 8,000 if its income is increased by 20% then what will be its new monthly income ଜଣଙ୍କର monthly income ହଉଛି ମନେକର a ର monthly income ହଉଛି 8,000 ଏଟା କଣ ହେଲା ତା monthly income is increased by 20% ୟାର 20% increase ହେଇଛି ତା ମାନେ ୟାର 20% କେତେ 20% କେତେ 1600 ତାହେଲେ 8,000 ଥିଲା 1600 increase ହେଇଛି ତାର କେତେ ହେଲା 9,600 ଏଟାକୁ ଇଜିରେ କେମିତି କାଢିବା ଆମେ ମନେକର 20% increase ହେଇଛି ମନେକର ତା ପାଖରେ ତାର monthly income ଅଛି 100 ଅଛି ହେଲା 100x ଧର 100x is equal to କେତେ ଅଛି ଆମର 8,000 ଯେତେବେଳେ increase ହେଇଛି 20% ମାନେ କେତେ ହେଇଛି 120x ହେଇଛି ତାହେଲେ 120x equal to କେତେ 100 ଯଦି 100x 8,000 ହେଲେ 100x 8,000 ହେଲେ 120x କେତେ ହବ 8,000 by 100x into 120x ସରି 120x x କଟିଗଲା ଏଇଟା ସବୁ କଟିଗଲା କେତେ ହଉଛି 5,690 ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଦିଟା ସବୁ କେତେ ହେଲା 9,600 ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଦେଇଛି the price of computer is 20,000 what will be the price of computer after reduction of 25% computer price ଅଛି କେତେ 20,000 ଅଛି ଏଥିରୁ ରିଡକ୍ସନ ହେଇଛି କେତେ ରିଡକ୍ସନ ହେଇଛି 25% ୟାର 25% କେତେ ଏଟା ହେଉଛି 5,000 20,000 ଅଛି 5,000 ଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା 15,000 ରିଡକ୍ସନ ପରେ ତା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଲା 15,000 ଏଟାକୁ ଇଜି ଉପରେ କେମିତି ଦେଖିବା ଧର ତାର ହଉଛି 100x ସବୁ ନେଇଯିବ 100x ହଉଛି 20,000 ରିଡକ୍ସନ ହେଇଛି 25% ମାନେ 75% ରହିଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି 100x ଟା 20,000 ହେଲା x equal to କେତେ ହେଲା 20,000 by 100x ତାହେଲେ 20,000 by 100x ତାହେଲେ 75x କେତେ ହେଲା 20,000 100x ହଉଛି 20,000 ହେଲେ a equal to କେତେ ହବ 20,000 by 100x ତାହେଲେ 75x ଆମେ ପାଇବାକୁ ପଡିବ x କଟିଗଲା 25 3 75 25 100 5,000 into 3 ଯୋଉଟା ହେଉଛି କେତେ 15,000 ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 15,000 ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା if income of Ravi is 20% more than that of Ram ରବିର ଇନକମ୍ 20% more than that of Ram ମନେକର ରାମର ଇନକମ୍ ମନେକର କେତେ ରାମର ଇନକମ୍ ହଉଛି 100x ତାହେଲେ ରବିର ଇନକମ୍ କଣ ହଉଛି ରବି ଇନକମ୍ ହଉଛି 20% more ଯୋଉଟା ହଉଛି କେତେ 120x ହେଲା ତାପରେ then income of Ram is how much percentage less than that of Ravi ଏ ରାମର ଇନକମ୍ ଟା ରବିର ଇନକମ୍ ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ ତାହେଲେ କାହାଠୁ କମ ରବି ଠାରୁ କେତେ କମ ହେଲା ରବି ଠାରୁ କେତେ କମ ମାନେ ରବି ଠାରୁ ତାହେଲେ ରବିଟା ଇଏ ରହିବ ତଳେ ରହିବ ହେଲା କେତେ କମ 20x କମ 20x by divided by 120x into 100 ଏଟା କହିଛି 100 by 6 କେତେ 16.66% ହେଲା ଜାଣି ହେଲା ଯିବା ମାନେ ଏଟା କଣ ଦେଇଛି income of Ram is how much percent less than Ravi that of Ravi ମାନେ ରାମର ଇନକମ୍ ରବିର ଇନକମ୍ ଠାରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ 20x କମ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ ବା
ଶହେ ମାନେ ରବିର ଇନକମ ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ। ରବି ଯଦି 120x ହେଲା, ୟାର କମ ହଉଛି 20x। 20x ଟା 120x କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 16.66 କମ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। If in an examination the mark obtained by Preeti is 20% less than that of Vandana, ପ୍ରୀତିର ମାର୍କ 20% ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ ବନ୍ଦନା, ତାହେଲେ ବନ୍ଦନାର ମାର୍କ ଆମେ କେତେ ନବା? ବନ୍ଦନାର ମାର୍କ ହଉଛି ମନେକର 100x, ତାହେଲେ ପ୍ରୀତିର ମାର୍କ କେତେ? ପ୍ରୀତିର ମାର୍କ ହଉଛି 20% ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦନା, ପ୍ରୀତିର ମାର୍କ ହଉଛି 80x। Then mark obtained by Vandana is how much percentage more than that of Preeti? ବନ୍ଦନାର ମାର୍କ ପ୍ରୀତିର ମାର୍କ ଠାରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ? କେତେ ଅଧିକ? 20x ଅଧିକ। କାହା ଠାରୁ ଅଧିକ? ପ୍ରୀତି ଠାରୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ପ୍ରୀତିଟା ତଳେ ରହିବ, ଇଣ୍ଟୁ 100, ଏଟା ହଉଛି କେତେ? 4। ତାହେଲେ କେତେ? 100/4, ଯୋଉଟା ହଉଛି କେତେ? 25%। ତାହେଲେ ବନ୍ଦନାର ମାର୍କଟା ପ୍ରୀତିର ମାର୍କ ଠାରୁ 25% ଅଧିକ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। The salary of worker is first increased by 5%, then it is decreased by 5%, ହେଲା। କଣ ଅଛି? First increase by 5%, then it is decrease by 5%, ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ 100x ନେଇଯିବା କଣ ହବ? 100x ନେଇଗଲେ first increase 5% increase ମାନେ କେତେ? 100ର 5% ମାନେ 5, এই 5x କେତେ? 5x ରହିଲା। ତାପରେ କଣ ଡିକ୍ରିଜ ବାଇ 5%, ତାହେଲେ 105x ରୁ 5% ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି। 20 ପଞ୍ଚା 100, 20 ପଞ୍ଚା 100, 20 ଦୁଗୁଣ 40, 100 କହୁଛି କେତେ ହଉଛି? ଏତିକି। ତାହେଲେ ଏଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇ କେତେ ହେଲା? 5.25 ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି କେତେ? 99.75x। 100x ଥିଲା, 99.75x ରହିଲା, ତାହେଲେ କେତେ କମିଲା? ଆଉ 0.25x କମିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ସାଲାରୀ? ତାରେ 100x ଥିଲା ବା 100% ଥିଲା, ଏଥିରୁ ରହିଲା 0.25x କମିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? 0.25% ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କେତେ? 99.75, ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କେତେ? 0.25%, 0.25x ବା 0.5%, ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କେତେ ହେଲା? 0.25% ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଏଇଟା କଣ କରିବ? ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ମନେକର ଅଛି ତା ସାଲାରୀ ମନେକର କେତେ? ମନେକର ସାଲାରୀ ହଉଛି 100x, ମନେକର ସାଲାରୀ ହଉଛି କେତେ? 100x। ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେଇଛି? ଇନକ୍ରିଜ 5%, ବା ଏଟା 105/100, ତାପରେ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି 5%। ଟୋଟାଲ 100 ନେଲେ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି କେତେ? 5%, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି 95 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 100, ଇଜି ୱେରେ ଏଟା ହେଲା। 100 କଟିଗଲା, 5 19, 5 21, ତାହେଲେ କେତେ? 25/4 କେତେ ହେଲା? 19 କେ 19, 1 19 38 39, ଏଇଟା 4 4 9 36, 3 39, 4 9 36, 3 30, 4 28, 4 20। ତାହେଲେ 100x ଥିଲା, ରହିଲା 99.75x, ତାହେଲେ କମିଲା କେତେ? 0.5x କମିଲା, ବା 0.25% କମିଲା। କେତେ କମିଲା? 0.25% କମିଲା। ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କେତେ ହେଲା? 0.25%। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ଯିବା। ଦେଇଛି the price of a commodity is raised by 40%, ହେଲା। ମାନେ 100x ଥିଲା, ବଢିକି ସେ କେତେ ହେଲା? 40% ବଢିଛି, ଯୋଉଟା କି 140x ହେଲା। by how much percentage a percent must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase his expense? ଓହୋ, ତା ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ କମୋଡିଟି, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ 40% ବଢିଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ 100x ଥିଲା, ସେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା 40% ବଢିଲା ମାନେ ତାର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ତ 40% ବଢିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ହେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ଭାଲ୍ୟୁଟା ବଢିଯିବ। ସେ ଦେଇଛି ଭାଲ୍ୟୁଟା ସେମ୍ ରହିବ, ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମେଇବ। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇଛି?
ଦେଇଛି was not reduce his consumption। ସିଏ ତା ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଣ କରିବ, ତା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମେଇବା, ମାନେ ଯୋଉ ତା ଖର୍ଚ୍ଚଟା କେତେ, ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ କମେଇବ ଯାହା ଫଳରେ ତା କନଜମ୍ପସନ ସେମ୍ ରହିବ। ମାନେ ଭଲ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତିକି ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତିକି ଥାଉ, ଏ ଅଛି, ସେଇ ଏ ଟାଇମରେ ସେ କଣ କରିବ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବି ହେଲା। ସେ ଦେଇଛି ଏଟା ଏ ଜାଗାରେ ତାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବଢି ଯାଇଛି, ମନେ ଏ ପ୍ଲସ 4 ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଏବି କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ୟାର ବି ଟାରୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ବି ଟାରୁ କଣ ହବ, କମେଇବାକୁ ପଡିବ, ବି ରୁ ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ସେମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ସେଇ ବି ରୁ ତାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା କନଜମ୍ପସନ ବା ତା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ସେମ୍ ରହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେକର 100x ଅଛି, ସେ 140x କଣ ହେଇଛି, 140 ବଢି ଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି ମୁଁ କରିଦଉଛି, ଦେଖ 100 ଆଉ 140 ର ଏଲସିଏମ ନେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ, ନେଲେ କଣ ହବ 114 2 2 × 10 14 10 × 100 700। ମନେକର ସେ 100x ରେ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ କନଜମ୍ପସନ, ତା ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତାହେଲେ 100x ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, 100x ଯଦି ପ୍ରତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 700x ଦେଇଛି, ତାମାନେ ସେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କେତେଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, 7ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, 7ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ 140x ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଭାଇ 700 ରଖିବ ନା, 700x ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, 5ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଏଇଟା 7ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଏଇଟା 5ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତାହେଲେ ତାର କେତେ କମେଇଲା, 2ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଲା। କଣ 2ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଲା, ତାହେଲେ 2ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଲା କେତେରୁ, 7 ଥିଲେ 5 କଲା, 2ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଲା, ଯୋଉଟା କି କେତେ 7 ରୁ 2/7 × 100 ଦେଇଛି, କଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମିଲା, 7 ଥିଲା 5 ହେଲା, ତାହେଲେ 2% 2ଟା କମିଲା, ସେଟା କି 2/7 × 100, ସେଟା କେତେ, ସେଟା ହଉଛି 200/7, 200/7 ମାନେ କେତେ, 7 × 2 = 14, 7 × 14 6 60, 7 × 56 40, 7 × 35, ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲା, ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କମେଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା କନଜମ୍ପସନ ସେତିକି ରହିଲା ହେଲା। କଣ ହେଲା, ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କମେଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା କନଜମ୍ପସନ ସେତିକି ରହିଲା। କଣ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ 100x ଆଉ 140x ର ଏଲସିଏମ ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଆମେ ଏଟା କଣ ବାହାର କଲେ, ଟୋଟାଲ କନଜମ୍ପସନ ଟା ବାହାର କଲେ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ଟୋଟାଲ କନଜମ୍ପସନ, ଯାହା ଫଳରେ ତା କନଜମ୍ପସନ ଏତିକି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ପଛରେ କଣ କରିବା, କନଜମ୍ପସନ ଏତିକି ହଉଛି, ମାନେ 140 ପ୍ରତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ 140x ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 700x, ତାହେଲେ ସେ କେତେଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, 5ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ 100x ପ୍ରତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେଟା, 7ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ 7x ଥିଲା, ତାପରେ 5x ହେଲା, କେତେ କମିଲା, 2x କମିଲା। ଏଇଟା ପଚାରିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାର କମିଲା ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, if the price of milk falls down by 20%, by how much percent must a householder increase its consumption। ମାନେ ଏଟା ଦେଇଛି କଣ, ଭାଲ୍ୟୁଟା ବଢିବା ସକାଶେ ତା କନଜମ୍ପସନ ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଇଛି ଭାଲ୍ୟୁଟା କମିଲା। ମିଲ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମିଲ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମିଲା ସେ କଣ କଲା, ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ବଢେଇ ଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି, ତା କନଜମ୍ପସନ ସେମ୍ ରହିଛି ହେଲା। କନଜମ୍ପସନ ସେମ୍ ରହିଛି, ସେ ଦେଇଛି କଣ, ତା କନଜମ୍ପସନରେ କିଛି ବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ କିଛି ତାର ଚେଞ୍ଜ ହବନି ହେଲା। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ କରିବ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସମାନ ରହିବ ହେଲା। ମନେକର ଅଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ ଅଛି କେତେ 100x ହେଲା, ବଢିବା ଫଳରେ କେତେ ହେଲା, କମିବା ଫଳରେ କେତେ ହେଲା, 20% କମିଯିବ ନା, 80x 80x, ତାହେଲେ 100x ଥିଲା 80x ହେଲା, 100x ଥିଲା 80x ରହିଲା, 20% କମିବା ଫଳରେ। ତାହେଲେ ଏଟା ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯିବ କଣ ଏଲସିଏମ, ସେ ନେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ କୋଟି 40 400, ମନେ ତାହେଲେ କନଜମ୍ପସନ କେତେ, କନଜମ୍ପସନ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ, ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 400। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାର 100x ଥିଲା, ସେ 400x 400x, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 100x ଥିଲା, 400x କଣ କରୁଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ତାହେଲେ ସେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, 4ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଲ୍ୟୁଟା କମିଲା, ସେ ହେଇ 400x ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା,
ତାହେଲେ କେତେଟା ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ବଢିକି 5 ହେଇଗଲା। ତାର କଣ 4 ଥିଲା 5 ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ବଢିଲା 1 ବଢିଲା। 1 ବଢିଲା କାଠୁ 4 ଥିଲା 5 ବଢିଲା, 1 ବଢିଲା ତାପରେ 5 ହେଲା। 1 ଟା କାଠୁ ବଢିଲା 4 ରୁ ବଢିଲା, ତାହେଲେ 1/4 ଇଣ୍ଟୁ 100 କେତେ 25%। ତା କନଜମ୍ପସନ ସେ କଣ କଲା 25% ବଢେଇ ଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେମ୍ ରହିଲା। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଯିବା। ଦେଇଛି a student has to score 30% marks to get through out. Okay. If he gets 30 marks and failed by 30 marks, ମାନେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 30% ରଖିଲେ ସେ କଣ ପାସ୍ କରିବ ହେଲା, through out ପାସ୍ କରିବ ହେଲା। ଯଦି ସିଏ 30 ମାର୍କ ରଖିଲା ଆଉ ଫେଲ ହେଲା, 30 ମାର୍କ ଫେଲ ହେଲା, ମାନେ 30 ମାର୍କ ରଖିଲା ଫେଲ ହେଲା ବି 30 ମାର୍କରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ ହେଲା ମୋର? ପାସ୍ ମାର୍କ 60। ଏଠି ଦେଇଛି କଣ 30% ରଖିଲେ ସେ ପାସ୍ ହବ, ତାମାନେ 60 ଟା କଣ 60 ଟା କାହା ସହିତ ସମାନ? 60 ଟା 30% ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ 1% କେତେ ହେଲା? 1% ହେଲା 2 ମାର୍କ। ତାହେଲେ 100% ଆମେ କାଢିବାର ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଫୁଲ ମାର୍କ। ଫୁଲ ମାର୍କ ହେଲେ କେତେ? ଫୁଲ ମାର୍କ ତାହେଲେ କେତେ? ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ? 100%। ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ ହେଲା? 200 ହେଲେ ହଉଛି ଫୁଲ ହେଲା। କଣ ଦେଇଛି 30% ରଖିଲେ ସେ ପାସ୍ ହବ, ଏବଂ ସେ ରଖିଛି 30 ଆଉ ଫେଲ ହେଇଛି 30 ମାର୍କ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? 60। ଟୋଟାଲ ପାସ୍ ମାର୍କ 60। 60 ଟା କଣ 30% ସହିତ ସମାନ। ଆମକୁ ଗାଡିରେ ଅଛି 100%, ଯୋଉଟା କି ଅଛି କେତେ? 200। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। A candidate scores 25% and fail by 60 marks. ସେ କଣ କରିଛି 25% ରଖିଛି ଏବଂ fail by 60 marks. While another candidate who score 50% marks and gets 40 marks more than that of minimum required mark pass ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ 25% ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ଫେଲ ହେଇଛି କେତେରେ? 60 ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କ ତାହେଲେ କେତେ? 25% ପ୍ଲସ୍ 60। ପାସ୍ ମାର୍କ ତାହେଲେ 60 ନା, ସେ 25% ରଖିଛି ଏବଂ ଫେଲ ହେଇ 60 ମାର୍କରେ, ତାହେଲେ ତା ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? ଏଇଟା ହଉଛି ପାସ୍ ମାର୍କ, যেটা হচ্ছে কেতে? পাস মার্ক। ଆଉ କେମିତି କଣ? while another candidate who scores 50 marks and get 40 marks more than that of pass mark ହେଲା, ମାନେ ସେ ରଖିଛି କଣ 50 ମାର୍କ ରଖିଛି, 50% ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ପାସ୍ ମାର୍କରୁ କଣ କରିଛି 40 ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଛି, ତାହେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କଟା କଣ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପାସ୍ ମାର୍କ ହେଇଯିବ। ମାନେ 50% ମାର୍କ ଯୋଉଟା ପାସ୍ ମାର୍କରୁ 40 ମାର୍କ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ କଣ 50% ରୁ 40 ମାର୍କ କମ କରିଦେଲେ ସେ ପାସ୍ ମାର୍କ ରହିଲା ହେଲା। ପାସ୍ ମାର୍କ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦିଟା ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି କରିଦବା 25% ପ୍ଲସ୍ 60 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ 50% ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 40 ହେଲା। ଏଟା କଣ 25% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100। ତାହେଲେ x% 100% ଧରେ କାଢିବାକୁ ଅଛି, 100% ମାନେ 1% କେତେ? 1% ହଉଛି 4, ତାହେଲେ 100% କେତେ? 100% 400, ତାହେଲେ ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ? ଫୁଲ ମାର୍କ ହଉଛି 400 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। In an examination 20% of total mark of 20% of total number of students failed in history ହେଲା, ତାହେଲେ 15% of total number of students fail in Hindi and 5% of total number of students failed in both। ଏଇଟା କଣ ତିନିଟା ଇଏ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ବେହେନ ହବ, ଏନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡେ ତାର। କଣ ଦେଇଛି 20% of total number of students fail in history। ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି କେତେ? 100x 100%, ସେଥିରୁ 20% of total number failed in history, 20% କଣ ହେଇଛି? ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫେଲ ହେଇଛି। ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଏଟା ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେମିତି କଣ ଅଛି 15% of total number of students fail in Hindi, ତାହେଲେ କଣ? ହିନ୍ଦୀ କେତେ? ହିନ୍ଦୀ এটা হচ্ছে 20%, এটা হচ্ছে 15%। তারপর কোন দিয়েছে and 5% of total number of students failed in both। এই যেটা এটা আছে এটা both, কন both, এটা কি হচ্ছে কেতে? 5%।
କେତେ 5%। ବହୁତଟା କେତେ ବହୁତଟା ହଉଛି ଆମର ବହୁତଟା ହଉଛି 5%। ତାହେଲେ 25% ହଉଛି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, 25% କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, 15% ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ, 5% ହଉଛି କଣ ବୋଥ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ ମାନେ କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଲା, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଏଇ ତ କାଢିବାର ଅଛି ଟୋଟାଲ, କଣ ଅଛି ଏଇ ତ କାଢିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କେମିତି କାଢିବ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା କାଢିବା ଗଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାନେ କଣ ଏଇ ତ ହଉଛି ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର ଫର୍ମୁଲା କଣ, বা ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିୟନ କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିୟନ ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିୟନ ହିନ୍ଦୀ। ଧରା କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି କିଏ ପ୍ଲସ୍ ହିନ୍ଦୀରେ କେତେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ମାଇନସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହିନ୍ଦୀ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଆମେ ପାଇଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 20% ପ୍ଲସ୍ ହିନ୍ଦୀରେ କେତେ 15% ମାଇନସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିୟନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉଟା ହେଉଛି କେତେ 5%। ତାହେଲେ କେତେ ଆମେ ପାଇଲେ 20 35 ମାଇନସ୍ 5 ଯୋଉଟା ହେଉଛି 30%। ତାହେଲେ କଣ 30% ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିୟନ ହିନ୍ଦୀ, ମାନେ 30% କିଛି ନା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଚାଲିଛି find the percentage of student who passed in both the subject, also find the percent of student who failed in either subject। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ପଚାରିଥିଲା find the percentage of student who passed in both the subject ହେଲା। ଏଇଟାର ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କିଛି ନା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହେଇଛି କଣ ଏଇଟା ପାସ୍ ହେଇଛି। ইয়াର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ପାଇଥିଲେ କେତେ 30% ପାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ପାସ୍ କେତେ ହେଲା ପାସ୍ ହଉଛି 70%। ତାର ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଛି ଦେଇଛି find the percent of student who passed in both subject, ତାହେଲେ both subject ପାସ୍ କେତେ 70%। ତାପରେ ଅଛି also find the percent of student who failed in either subject। failed ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଫେଲ୍ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଯୋଉଟା ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିୟନ ହିନ୍ଦୀ ସେଟା କେତେ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି 30%। ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଛି find the percent of student who failed in either subject, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ failed in either subject କଣ ହବ failed in either subject ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 30% ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା। In an examination 26 students failed in mathematics and 30% student fail in physics ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି 26 students failed in mathematics 30% students failed in physics। এটা হচ্ছে কোন এটা হচ্ছে mathematics, এটা হচ্ছে physics। এটা হচ্ছে 26% এটা হচ্ছে কেতে 30%। if 5% students fail in both subject, এটা হচ্ছে কোন both রা হচ্ছে কেতে both রা হচ্ছে 5%। ତାହେଲେ ଏଇତକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାସ୍ କୋଉତକ ଆସାମର ଏଇତକ ବାହାର ଯେତକ ସବୁ ପାସ୍। କଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା then find the percentage of students who failed in either subject। who failed ମାନେ କୋଉଟା ଏଇଗୁରା failed ମାନେ ଏଇଗୁରା ଆମକୁ କାଢିବାର ତାହେଲେ କଣ ଅଛି mathematics union physics, ତାହେଲେ କଣ mathematics plus physics divide minus mathematics intersection physics ଯୋଉଟା ଅଛି କେତେ mathematics କେତେ 26% plus 30% ମାଇନସ୍ କେତେ ମାଇନସ୍ ଅଛି କେତେ 5%, ଯୋଉଟା ହଉଛି 56 ମାଇନସ୍ 5% ଯୋଉଟା ହଉଛି କେତେ 51%। ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ଆଇଦର ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍ କିଏ ନା କିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଅଛି find the percent of student who failed in either subject, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କେତେ find the percent of student who failed in either subject। ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ 51%। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 51%।
if due to 10% increase in the price of sugar, Ram can buy 5 kg more sugar in 100 ହେଲା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ କଣ ଦେଇଛି if due to increase due to decrease 10% decrease ହେଇଛି sugar ରେ Ram 5 kg more ଆଣିଛି ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାର ଆଣିଛି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଲି यार ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କେତେ 10% ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି ହେଲା 10% ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି ମନେକର ସୁଗାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କେତେ ମନେକର ସୁଗାର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି ଆମର କେତେ ମନେକର ସୁଗାର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 10x ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା ପରେ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ରହିଲା 10% 10 ର 10x ର 10% ହଉଛି 1x ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା 9x ତାହେଲେ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ 9x ହେଲା ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା 9x ଥିଲା କେତେ 100x ଥିଲା 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା 100 10x ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି ନା due to 10% decrease in the price of sugar ଥିଲା କେତେ ଏତିକି ହେଲା ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ 10x ଏତିକି ଆଣୁଥିଲା 100 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ଆଣୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଟା କମିଛି ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ 9x ହେଇଯାଇଛି ସେ କଣ କରିଛି 100 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ 9x ହେଇଯାଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ 9x ହେଇଛି ସେ କଣ କରିଛି 5 କେଜି ମୋର ଆଣିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯେତିକି ଆଣୁଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ଆଉ 5 କେଜି ଅଧିକ ଆଇଲା ତାହେଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 5 ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ଟାଇମରେ ଅଧିକ ଆଣିଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ମାଇନସ ଏଇଟା ମାଇନସ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5 ବା ଏଇଟା ମାଇନସ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -5 ହେଇଯିବ ଏଟା ଲେନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା 10x କମିବା ପରେ ସେ କଣ ବେଶୀ ଆଣିବ କେତେ ବେଶୀ ଆଣିବ ମାନେ 5 କେଜି ବେଶୀ ଆଣିବ ତାହେଲେ କମିବା ପରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 9x ମାଇନସ ଟୋଟାଲ ର 10x କେତେ ଅଧିକ ଆଣିବ 5 କେଜି ଅଧିକ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଏତିକି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦବା ଆମେ 90x 10 କେତେ 1000 ମାଇନସ 900 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଯୋଉଟା ଅଛି କେତେ 100 divided by 90x is equal to 5 তাহলে 10 equal to কেতে 45x তাহলে x equal to কেতে 10 by 45 x equal to কেতে 10 by 45 তার মানে to find the actual price of sugar যেটা কি 10 is equal to sorry x equal to 10 by 45 তাহলে actual price কেতে ଥିଲା actual price ଥିଲା 10x তাহলে 10x equal to কত হবে 10 by 45 into 100 sorry into 10 actual price ଏତିକି ଥିଲା to 10 କେତେ 5 5 10 5 9 45 କେତେ 20 by 9 ତାହେଲେ actual price କେତେ ଥିଲା actual price ଥିଲା 20 by 9 ଓକେ ତାହେଲେ actual price କେତେ ଥିଲା actual price 20 by 9 ଯୋଉଟା equal to କେତେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 by 9 ହେଲା ଥିଲା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 2 by 9 ଏବଂ ତାର କଣ 10% କମିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର 10% କମିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କଣ କରିଛି 5 କେଜି ଅଧିକ ଆଣିଛି ହେଲା ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ 10x ଥିଲା 10x ଥିଲା 10% କମିଛି ଯୋଉଟା କେତେ ହେଇଛି 9x କମିଛି ମାନେ ଗୋଟେ x କମିଛି ଯୋଉଟା ଫଳରେ 9x ରହିଲା କମିଲା ମାନେ ସେ କଣ କରିବ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଲା ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢିବ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯେତିକି ଆଣୁଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ତାଠୁ 5 କେଜି ଅଧିକ ଆଣିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ମାଇନସ ଏଇଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 କେଜି ହେଲା ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ପାଇଲା ଏତିକି ପାଇଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା in an election contested by two candidates one candidate got 30% of total votes and still lost by 500 votes ହେଲା ମନେ କର ତା ଟୋଟାଲ କେତେ ଥିଲା 100x ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଣ କଲା 30% ଭୋଟ ସିକ୍ୟୁର କଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ କଣ କଲା 30x ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ 70x ଏବଂ ସେ 30x କରିବା ପରେ 500 ଭୋଟରେ ସେ କଣ ହାରିଲା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଭୋଟରେ ହାରିଲା 30x 70x ସେଟା କି କେତେ 40x ଭୋଟରେ ହାରିଲା 40x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 40x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 500 ଭୋଟରେ ହାରିଲା ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଛି then find the total number of vote casted total vote casted ହେଇଥିଲା କେତେ 100x casted ହେଇଥିଲା ସେ ହାରିଲା 40x ରେ 40x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ 500 ତାହେଲେ ଯଦି 40x ଟା ହେଲା 500
তাহলে x টা কেতে 500 x টা কেতে x টা হচ্ছে 500/40 ଆମକୁ କାଢିବାର ଅଛି 100x ଗୁଣନ 100 5000/4 କେତେ 5000/4 4 କେ 4 4 ଦୁଗୁଣେ 8 4 ପଞ୍ଚା 20 ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ଭୋଟ କେତେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ହଉଛି 1250 ଭୋଟ କାଷ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ କାଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଥିଲା 1250 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଏ ଟାଉନ ଇଜ 3,52,800 ହେଲା। If it increases at the rate of 5% per annum, then what will be its population 2 years hence? Also find the population 2 years ago ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କେତେ ଏତିକି ଅଛି କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଲକ୍ଷ ସରି 3,52,800 ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାର କଣ ହେଲା ଆଗକୁ କଣ ହେଇଛି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି କେତେ ଇନକ୍ରିଜ 5% ଲାଗି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଛି 105/100 into 105/100 ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ 5 21 20 5 21 4 4 କଟ କେତେ 4 8 32 3 32 7 8 ତାହେଲେ କେତେ 882 into 441 21 into 21 ଯୋଡା ହେଇଛି 441 ତାହେଲେ କେତେ ଥିଲା ଦେଖିଦବା 882 into 441 2 8 8 4 8 4 32 ଦୁଗୁଣ 3 4 32 3 35 এটা ସେମିତି 29 2 8 କେତେ ହେଲା 2 6 9 2 11 8 19 9 2 11 8 8 8 16 2 18 1 19 5 7 1 8 3 5 8 3 କେତେ ଏତିକି ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାର କେତେ ହବ 2 year hence କେତେ ହବ 3 8 8 9 6 2 ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କଣ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ହବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କଣ ହଉଛି 5% ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ମନେକର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଥିଲା କେତେ x କେତେ ଥିଲା x ହେଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ 100x ନେଇଯିବା ହେଲା 100x ନେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 100x ରେ କଣ 5% ବଢି ଯାଇଛି ତାହେଲେ କେତେ 105/100 into 105/100 ଯୋଉଟା କିଛି କେତେ ବଢିଆ ପରେ ତାର କେତେ ରହିଲା 3,52,800 ଏତିକି ଥିଲା ଏତିକି ବଢିକି ଏତିକି ହେଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା 100 କାଟିଦବା এটা ସେମିତି 21 ଗୁଣନ 21 କେତେ 21 ଗୁଣନ 21 କେତେ 5 ରେ କଲେ କେତେ ହବ 5 ରେ କଲେ 21 ଇଏ 5 ରେ କଲେ 20 ସେମିତି 5 ରେ କଲେ 21 5 ରେ କଲେ 4 ହେଲେ କେତେ କେତେ ରହିଲା ଦେଖିବା 21 ଗୁଣନ 21 441 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 21 ଗୁଣନ 21 ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା କଟିବା 4 8 32 4 8 32 7 8 0 0 ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି 100x ରୁ କଣ ହେଇଛି ମୋର ତ 100x ଥିଲା ଏତିକି ବଢିକି ଏଟା ଏତିକି ହେଇଛି ହେଲା ଏତିକି ବଢିକି ଏତିକି ହେଇଛି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରି ଏଟା ଟିକେ ଜାଗା କମ ଆଉଥରେ ଦେଇ କରିଦେଉଛି କଣ ଏତିକି ଦେଖ ଥିଲା ତାର କେତେ କଣ କହିଥିଲି 100x ଥିଲା ବଢିଛି କେତେ 5% ଲାଗି ବଢିଛି 105/100 ଟୁ 105/100 ଯାହା ଫଳରେ ତାର କେତେ ରହିଲା 3,52,800 ଏଇଟା କଣ କରିବା ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 21 ଏଇଟା କାଟିଲେ 20 ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କଟିଗଲା ଏଇଟା କାଟିଲେ କେତେ 21 ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ ଏଇଟା କଟିଲେ 4
ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ଅଛି 441x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 352800 ଗୁଣନ 4। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ଏଟାକୁ ଆମେ 441 ଟାକୁ ଲେଖିବା କଣ କେତେ x ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହବ 352800 ଗୁଣନ 4 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 441। ତାହେଲେ ଆମ ଟୋଟାଲି କଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି? ଟୋଟାଲ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ 100x ବାହାର କରିବାର ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା 100x ଥିଲା ନା ଆମ ବେଳରେ 100x। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଏତିକି ବାହାର ଏତିକି। ତାହେଲେ 100x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ 100x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ ଆଗ x ଟା କାଟିଦବା। x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ଦେଖିବା 21 ରେ କଣ ହେଲା 21 21 14 42 142 21 126 16 168 21 ଟା 168 2ଟା 0 ସେମିତି 21 ରେ ଟା କାଟିଲେ 21 ହେଲା ପୁଣି 21 ରେ କେତେ 21 ଅଷ୍ଟା 168 0 0 ଗୁଣନ 4 ଏରା କେତେ 3200। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3200 ହେଲେ 100x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଉ 100 ଗୁଣି ହେଇଯିବ 100 ଗୁଣି 2ଟା 0 ବଢିଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 3,20,000। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା 3,52,800। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତା ଭାଲ୍ୟୁ ବଢିକି କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବଢିଥିଲା ନା ତା ଭାଲ୍ୟୁ ବଢିକି ଏତିକି ହେଇଗଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା ଏତିକି ଥିଲା 3,20,000 ଥିଲା ହେଲା 3,20,000 ରୁ 5% ବଢିକି ଏତିକି ହେଇଛି ପୁଣି ଇଆଡୁ 5% ବଢିକି ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇନିସିଆଲ ଥିଲା କେତେ ଇନିସିଆଲ ଥିଲା ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଯିବା ହେଇଛି population of a city in 2004 was 10 lakh if in 2005 there is an increment of 15%, in 2006 there is a decrement of 35%, and in 2007 there is an increasement of 45% ହେଲା। find the population safety at the end of 2007 ହେଲା। କଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି କେତେ ପପୁଲେସନ ସିଟି 2004 କେତେ ଥିଲା 2004 ଥିଲା 2004 ଥିଲା 10 ଲାખ ଥିଲା 2004 ଥିଲା 10 ଲାख ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ 2005 ରେ ତାହେଲେ କେତେ ଥିଲା 2005 ରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା 15% ବା ବଢିଲା 15% ବଢିଲା ତା ମାନେ କେତେ ହେଲା 100 ରୁ ପ୍ଲସ କରିଦବା ଇନଟୁ 100। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି 2006 ରେ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା 35%। ଟୋଟାଲ ଆମେ 100 ରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନା 100 ଅଛି 35% ଡିକ୍ରିମ ହେଇଛି ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା 65 ଏଟା ହେଉଛି 65/100। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି in 2007 there is an increment of 45% ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି କେତେ 145 divided by 100 ହେଲା। ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଯିବା 2007 ରେ କେତେ ରହିଲା ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିଦବା 2006 6 କଟିଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 115 into 65 into 145 115 into 65 ଦେଖିଦବା 525 502 55 30 85 55 30 85 2 87 7 8 11 6 8 74 ତାହେଲେ କେତେ 7 4 7 5 ଗୁଣନ 145 5 25 2 2 37 7 3 3 20 3 23 3 2 35 2 37 ଏଟା ଏମିତି 14 5 70 14 5 70 16 ହେଲା 7 14 7 98 27 105 ହେଲା 10 14 56 56 10 66 6 14 98 6 104 5 7 8 7 13 3 1 8 10 ତାହେଲେ at the end of 2007 ବେଳକୁ ତାର କଣ ପପୁଲେସନ କେତେ ଥିବ 10,83,875 ଥିବ 10,83,875 ଥିବ। କ୍ଲାସ ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ ରହିବ କ୍ଲାସରେ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ୟା ପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଆଉ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା।
ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।